तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ज्ञान 21 ख्रिस्टियान एवं वैष्णव माने क्षमार खूब प्रशंसा करिसंती मात्र मो बेलू मु पचारि क्षमा देवाई मोर कौन अच्छी ओ काहाकू क्षमा देवी। ज्ञान 21 कौन लिखुंट प्रभु ख्रिस्टियान एवं वैष्णव माने क्षमार खूब प्रशंसा करिसंती मात्र मो बेलू मु पचारि क्षमा देवाई मोर कौन अच्छी ओ काहाकू क्षमा देवी। तेणु ये माँ को प्रश्न जोटा है माँ से प्रश्न को उत्तर दौरान एवं तापर प्रभुंकर लेखाटी को बुझेबे। आमे जेतेबेले दिव्य परम सत्ता पाखरे क्षमा प्रार्थना करिथाउ सेतेबेले सी आमको सब बेले क्षमा दियंती कि एटा माँ को पचराई जे आमे भगवान पाखरे जेते आमे क्षमा प्रार्थना करू दिव्य परम सत्ता पाखरे क्षमा प्रार्थना करू आमे जहाँ भूल भटुआ करिथाउ सेतेबेले से सबु बेले क्षमा दियंती कि कहते स्वयं आमको दिव्य परम सत्ता उत्तरटी को आमे काहाकू क्षमा देवा कौन क्षमा देवा। परमेश्वर जानती जे केवल से ही हेउचंदी सबकिछि तेणु सबुजाक कार्य तांकर कार्य एवं जावतीय वस्तु केवल तांक व्यतीत आउ किछि न। क्षमा देई पारिबाकू हेले जाहाकू आमे क्षमा देउछु आमको ताठारो भिन्न एक अन्य लोक हेबाकू पड़िबो। एई जो गूढ़ कथाटी गभीर कथाटी को आमे बुझी न पारी आमे आउ कौन कौन भाविदबा। एठी प्रभु कहउचंती आमे जेतेबेले मते वर्तमान जने के छुईबो एठी जेतो छुउजी सेतेबेले मो गंजी को छुउजी एठी जेतो छुउजी मो हाथ को छुउजी प्रकृति से मते छुउची कि मते छुउ नाही किंतु मु से अनुभव करूची से मते छुउची बोली कारण ए देहर मोर जो अंग मोर ये जो पोशाक टी पिंधिची मु ता सहित एक होई सेतेबेले मु आउ मोर ये हाथ गुडी को अलगा नुहंती तमको छुईबे केमिति से विषय आम कथा हवा आग एटा टे कह दिए। तेणु सेतेबेले जेहेतु मु आउ मोर अंग एक एवं अभिन्न वर्तमान पाई सेतेबेले आमे अंग को छुईले आमे कहूँ मते से छुईला बोली। एठी प्रभु कहउचंती मन करा जो जने किछि भूल करिछि ओके तेणु मु ताकू कहबी मु ताकू क्षमा देबी केतळे सी वर्तमान एक द्वितीय व्यक्ति मु होची प्रथम व्यक्ति एवं तेणु सी जेहेतु भूल करिछि मु ताठार अलगा व्यक्ति मु ताकू क्षमा देबी। किंतु जेतेबेले मु अनुभव करुछि सेई जो कार्य करिथिया व्यक्ति मध्य मु निजे केवल कथारे नुह जने सेतिकी एकात्मता स्थिति रे थिले सी अनुभव करि परिबो जानि परिबो जे सी जे मु सी बोली
ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋର ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମତେ କଣ କ୍ଷମା ଦେବି? ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିବାକୁ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦଉଛୁ ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିକୁ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି? ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହାକୁ ଆମ ନିଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଭିନ୍ନତାର ବୋଧ ରହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜଣକୁ କ୍ଷମା ଦେବି। ଠିକ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଅପା ପଚାରିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଛୁଇଁବ, କାହାକୁ ଛୁଇଁବ? କାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଓକେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡୁଛି, ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ବସବାସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ହବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟର ଯୋଉ ଆମେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବା କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛୁ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଶରୀରରେ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ ହାତ ଠାରିକି ତାକୁ ହାତ ମାରିକି ଡାକିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ କରିବି, ମୁଁ ଯାହା ଭିତରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବ ସିଏ ବି ଅନୁଭବ କରିବ, ସିଏ ଜାଣିପାରିବ, ତାକୁ ଶୁଭାଯିବ, ଜାଣିବ, ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ସେ ମୋ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବା ମୁଁ ତାକୁ ଧରା ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ବହିଟା ମୋର ଦରକାର ବୋଲି, ମୁଁ ଏଇ ବହିଟାକୁ ସେ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ଓକେ, ସେଠି କହିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ଖାଲି ଭାବିଲି ଯେ ସୁଶ୍ରୀ ଅପା ସେ ବହିଟା ଆଣିକି ଟିକେ ମତେ ଦେବେ କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଶ୍ରୀ ଅପାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଯେମିତି ବାଜା ବାଜିଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ କାନରେ ମାନେ ବାଜିବ, ଭିତରେ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମନରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାଷାରେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସେଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ବାହାରକୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବହିଟାକୁ ଧରିବ, ଆସିବ, ମତେ ଦବ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ କହୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଆସୁଛି। ଏଠି ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି, ତାକୁ ହିଁ କହିଲି, ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଜିନିଷ କ୍ୱାଇଟ୍ ପସିବୁଲ। ଆମେ ଯୋଉ ୟମ୍ ହେ ହମ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯମ ଆଉ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପରସ୍ପର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ବାହନ ମଇଁଷି ସହିତ ବି ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଲାଉଡଲି କହିବା ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ହଉ, ଏଠି ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନର କାରିକା, ଜ୍ଞାନଟି ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ବିଚାର ସୂତ୍ରାବଳୀ ଜ୍ଞାନ 21। ସେଥିରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ଆଶା କରୁଛ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଭୟାନକ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅପନୋଦନ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରିଥିବା ଭୁଲଟିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଏଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଇ ଘଟଣାଟି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲର ପରିଣାମ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଟୋଟାଲି ମିଳେଇଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପନୋଦନ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଆଶାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେକର ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଭାବରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖାଣିଆ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ ସେ ଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ନା ଏଇ ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ହେଲା, ଏଇ କାରଣଟି ମୋ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉ, ଏଇ ଭାବର କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ବି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ମୋର ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ସେ କାରଣଟି ପ୍ରଭୁ ମା ତୁମେ ତାକୁ
ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅ, ମୂଳତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୟାନକ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅପନୋଦନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ କ୍ଷମା ଆଶା କରୁ। ମାତ୍ର ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେବଳ ଯେତେବେଳେ, କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରିଥିବା ଭୁଲଟିର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଭୁଲ କରିଥିବାର କାରଣ କିଏ ଅପସାର କରିପାରିବ? କାହାର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି? ବାସ୍, ଯଦି ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅପସାରି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ, ତା ଜାଗାରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଯଦି ଅସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଛ, ଯଦି ଅସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଛ, ତାହେଲେ ସେ ଅସଦିଚ୍ଛାଟା ଚାଲି ଯାଇକି ସଦିଚ୍ଛା ହବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅସଦିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ ଅସଦିଚ୍ଛାକୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଭାବରେ ସଦିଚ୍ଛାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଅଜ୍ଞାନତାର ଯୋଉ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞାନତା ଚାଲିଯିବ, ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଯଦି ଅସଦିଚ୍ଛାରୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଅସଦିଚ୍ଛା ଜାଗାରେ ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ତେଣୁ କେବଳ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ଏକ ପାଦ ପକାଇ ପାରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ସେ କାରଣଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଉଟା, ଏଇଟା ମା ଆମକୁ ଏଠି ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସଦା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଅଟକି ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ପଛକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ମନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ ମାନେ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଉଟା ହଉଛି କଣ, ଯୋଉଥିରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଠିକ, ଯୋଉଥିରେ ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଯୋଉଥିରେ ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ ମା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସଦା ବିବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ସତତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଆଇଦର ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ପଛକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନ ନେଇକି ପଛକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ମନ୍ଦ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି, ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି କଣ? କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାର ହବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ପାଦ ପଳେଇବି, ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା। ଆରେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିଛି ସିନା, ଗୋଡଟା ଧୋଇ, କେତେବେଳେ କାଦୁଅ ମୋର ପଳେଇବ? ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅରୁ ବାହାରିକିରି ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି, ପାଣିରେ ପାଦ ପକେଇଦେବି, ସରିଗଲା, କାଦୁଅ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଆର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ଆମେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏକ ପାଦ ଆଗେଇବା ବା ଆଗକୁ ଏକ ପାଦ ପକାଇବା, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। କେବଳ ଏହି ନୂତନ ଦିଗ୍ବିନ୍ୟାସଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ପଶ୍ଚାତ ଗତିର ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିରାକୃତ ହୋଇପାରିବ। କେତେବେଳେ ହବ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇବା। ଆମେ ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ, ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଉଛେ। ଯୋଉଦିନ ଆ ଶିଖିଯିବା ଆଉ କାହିଁକି ଆ ପାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବା ଯେ ତାକୁ ଶିଖିଯିବା, ଶିଖିଗଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ଆସୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କାରଣ ଆମେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଦୂର କରିପାରି ନାହୁଁ। ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ଶିଖିନୁ ବୋଲି ମରୁଛୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷମା ମାଗିବା ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଗ୍ରଗତିଠୁ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବି ଆମେ ଶିଖିନୁ। ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କଣ, ମୋର ଏଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଆମେ କହିବା ସେଟା ମନା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆହେଡ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା, କଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମତେ ଏଥିରୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମୋର ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, କଣ କର, ତୁମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମା ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲଟି ମୋର ହେଇଯାଇଛି ମତେ ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ କୌଣସି କ୍ଷମା ମାଗିବା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା। କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତିର ଭିକ୍ଷା କରିବା। କଣ ପାଇଁ କରିବା ନା, ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବରେ ଏକ ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ପରିଣାମ ଗୁଡିକ ଖଣ୍ଡିତ ଓ ନିରାକୃତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସାରାଂଶରେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାରଣର ନିରାକରଣ ହବ, କାରଣଟି ନିଷ୍କୃତ ହେଇଯିବ, କାରଣଟି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ବେଳେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବା। କଣ ପାଇଁ ଅଳି କରିବା, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମତେ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇ ନିଅ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯେପରି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବି। କାରଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ ହିଁ ପୁରୁଣା କାରଣର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁରୁଣା କାରଣର ପରାହୂତ ହବ, ଆମେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଯଦି ଦେଖିବେ ଅବଚେତନା ଉପରେ ଇଏ ହବ ଏକ ବଡ ବିଜୟ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା, ଅବଚେତନାର କାରଣ ଗୁଡିକ ଧୀରେ 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 ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ମା ଭାଇ ଯୋଉଟା ବୁଝେଇଲ, ଯୋଉଟା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବ। ଦେଖ, ଆମେ ସାଧାରଣ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲଟେ କରି ବସୁ, ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁ ବା କ୍ଷମା ମାଗୁ। ଓକେ, ଆମେ ଭୁଲ ମାଗିବା ବା କ୍ଷମା ମାଗିବା କଣ ପାଇଁ ମାଗୁ? ଆମେ ବାହାର କଥା ଛାଡିଦିଅ, ଆମେ ଏବେ ନିଜ କଥା ଦେଖିବା, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଭୁଲ ଟେ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଭୁଲର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ବି ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବି। ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏଇ ସକାଶେ ଯେପରି ମୁଁ ଏଇ ପରିଣାମଟିକୁ ନ ଭୋଗେ, ପରିଣାମଟା ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଯେପରି ଅ ତାର ଶିକାର ନ ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହବ? ସେଇ ଭୁଲର ପରିଣାମ ମୋ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ କାରଣଟି ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାର ପରିଣାମ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇ କାରଣଟି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜଗତରେ ଥିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠିକାର ଯାହା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯୋଉଟା ମତେ କବଳିତ କରି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମତେ କବଳିତ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ରହିଗଲା, ଆ ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହାସଲ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗେଇ ଯିବି। ମୋର ସେତିକି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ତାକୁ ଆଗେଇ ଯିବି, ନହେଲେ ସେଇଥିରେ ସଢିଥିବି, ସେଇଥିରେ ରହିଥିବି। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କୁହାହଉଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟା ବି କରୁଛ ବା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ କରୁଛ, ଭଲରେ ଶିଖ କଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତମେ କଣ କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମତେ ଆଗକୁ ପାଦେ ଆଗେଇ ନିଅ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୁଁ ଯେପରି ଆଗକୁ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯିବି। କାରଣ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ ହବ ନା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁଁ ତାଠୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ କାରଣ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ
କାରଣ ନଥିବ ତ ମୂଳ ଥିଲେ ସିନା ଗଛ ଗଜା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କହୁଛି କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେଦିନ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟି ଦଉଥିଲି, ଜଣେ ଟିଚର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲିଡର ଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସିଏ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ, ଯେ ମୁଁ କିପରି ଭାଇଙ୍କ ଆଗରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ସେଦିନ କଣ ହେଲା ନା ଭାଇ ମୋର ହିଁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲି ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲୁ କଣ, ଆମେ କଥା ହେଲୁ କଣ, ସିଏ ମାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା ନା, ମା ମତେ ସମୟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସମୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ସିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ତମେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହେଲେ ତମର ଭୁଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ରହିଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଯାଉଛ ସେଟା ନିରାକରଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କହିବ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିଲି ଆଉ ଭୁଲ ମାଗିବି ନାହିଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କହିବ ଯେ ମା ଏହା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ଯେପରି ଏଇ ଭୁଲ ଆଉ ପୁନର୍ବାର କରିବି ନାହିଁ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ନା 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 ନା, ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଯେମିତି ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।